Good morning, students. Now we are seeing construct the quadrilateral when three sides and two included angles are given. Example 4. Construct a quadrilateral ABCD where AB equal to 4 cm, BC equal to 5 cm, CD equal to 6.5 cm and angle B equal to 105 degree and angle C equal to 80 degree. அதாவது நாம் இப்போ பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா constructing quadrilateral using 3 sides and 2 angles. Example 4ல பாருங்க AB, BC and CD. These three are side lengths and also angle B and angle C. These two are angle measurings. Therefore, using 3 sides and 2 angles to construct the quadrilateral ABCD. இப்போ construction பார்க்கலாம். quadrilateral constructionல நம்ம first stepல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா to draw a rough sketch of the given quadrilateral using the given measurements. Here the quadrilateral name is ABCD. Therefore, to draw ABCD using these 4 vertices to draw the rough quadrilateral. Then to mark the given measurings, AB length is 4 cm, AB length is 4 cm, then BC 5 cm, then CD 6.5 cm, then angle B 105 degree, angle C 80 degree. Then the next step la enna pannom appadina first to draw the baseline. Inga baseline na BC da nama poda porom. Ena the BC draw panna da next two angles, angle B and angle C. These two angles are included angles at the line segment BC at the points B and C. Therefore, BC 5 cm line segment first draw பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் angles 105 and 80 நம்ம draw பண்ணலாம். The next stepல எப்படி first now step 2. In this step to start the FAR diagram with BC equal to 5 cm. அதாவது BCங்கிறத பேஸ்லைனாக வச்சுட்டு நம்ம இந்த FAR diagram ட்ரா பண்ண போகிறோம். BC length is 5 cm. So first to draw the line segment BC, their length is 5 cm. Then draw an angle of 105 degree along BX. And draw an arc of 4 cm. It cuts at A. அதாவது இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபேர் டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம். அதில் ஸ்டார்டிங் தான் இந்த ஸ்டெப்பு. ஃபஸ்ட்டு பேஸ் லைன் பிசி லைன் செக்மெண்ட் ட்ரா பண்ணிக்கிடுவோம். பிசியோட லென்த்து 5 cm. 5 cm பிசி லைன் செக்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணிக்கணும். தென் make an angle of 105 degree along BX. அதாவது Bங்கிற வெர்டெக்ஸில் ப்ரொடக்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ரொடக்டர் சென்டரை Bங்கிற பாயிண்டில் ப்ளேஸ் பண்ணணும். 105 degree angle பாயிண்ட் பண்ணணும். their name is X. Therefore, this line is BX. angle பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு B and X ஜாயின் பண்ணிக்கணும். ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா draw an arc of 4 cm. அதாவது ஏங்கிற பாயிண்ட் வந்து Bலேருந்து 4 cm டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. therefore draw an arc of 4 cm. it cuts at A. 4 cm மெஷரிங் எடுத்துகிட்டு காம்பஸ் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும். 4 cm மெஷரிங் எடுத்துகிட்டு காம்பஸ் பாயிண்ட்டை Bயில் வச்சுட்டு
இந்த BX அப்படிங்கிற இந்த லைனை கட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஆர்க் ட்ரா பண்ணணும். அந்த ஆர்க் ட்ரா பண்ணும்போது அந்த லைனை கட் பண்ணுற பாயிண்ட்டு தான் நம்ம ஏன்னு மார்க் பண்ணிக்கணும். Now we have A, B, C. A, B, C. These three are vertices of the given quadrilateral ABCD. ABCDல நமக்கு இப்போ 3 points வந்து நமக்கு இருக்குது ABC. தென் இந்த ஒரே ஒரு வெர்டெக்ஸ் மட்டும் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we get a quadrilateral required. இப்போ நம்ம இந்த ஸ்டெப்பில் பாயிண்ட் D தான் நம்ம பாயிண்ட் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ABC இந்த 3 வெர்டிசஸும் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ CA சென்டராக வச்சுட்டு 6.5 சென்டிமீட்டர் ரேடியஸ் எடுத்துக்கணும். எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணலாம். யூ கட் தட் ஆர்க் ஆன் CY. CYங்கிற லைனில் 6.5 மெஷரிங் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணுறோம். இந்த இன்டர்செக்டிங் பாயிண்ட்டை பாயிண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு தான் நேம் கொடுக்குறோம் Dன்னு. தென் ஸ்டெப் 5 ஜாயின் A to D. இப்போ ஆர்க் கட் பண்ணியிருக்கோம், அதுக்கு நேம் Dன்னு கொடுத்துருக்கோம். தென் இந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஜாயின் த வெர்டிசஸ் A and D. At last we get ABCD is the required quadrilateral. A and D நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான quadrilateral ABCD கிடைச்சிருச்சு. Now exercise 4.5. First sum, draw the square READ as read with RE equal to 5.1 centimeter. Now to draw the square reed using only one side length RE equal to 5.1 centimeter. இங்கே நமக்கு சம்மில் குவாடிலேட்ரல் ஸ்கொயர் ட்ரா பண்ணணும். அதுவும் ஒன் சைடு லென்த்தை மட்டும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னு நமக்கு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம். We know that each of its means the square angles is a right angle. Each of its angle is a right angle. எப்படி square is a special quadrilateral. Square is known as the special quadrilateral. ஏன்னா square have 4 angles and 4 sides. In that 4 angles are a right angle, then 4 sides are also equal measurings. Therefore square is known as the special quadrilateral. Square as special quadrilateral னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா அதோட 4 ஆங்கிள்ஸும் ரைட் ஆங்கிள் தான், 4 சைட்ஸும் ஈக்குவலாகவும் இருக்கும். அதனால் ஸ்கொயரை ஸ்பெஷல் குவாடிலேட்டரல்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த ஸ்கொயர் ரீடை எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ப்போம். ஸ்டெப் 1. In the first step, to draw a rough sketch of the square READ like this. READ அப்படிங்கிற one square rough figure draw பண்ணிக்கலாம். Using the given measurement, the 4 side length are also equal. Only one side is given here, but square have 4 sides. 4 sides is also equal. Therefore, now to draw a rough sketch using the measurement 5.1. Then step 2, draw a line segment RE equal to 5.1 centimeter. The second step la fair diagram draw பண்றது start பண்ணலாம். Starting with the base side RE equal to 5.1 centimeter. நமக்கு சம்மில் RE தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை பேஸ்லைலாம் எடுத்துக்கலாம். RE equal to 5.1 centimeter. அதை ட்ரா பண்ணிவிட்டு and an angle of 90 degree at point R. Now to draw the line segment RE of length 5.1 centimeter. Then to make the angle 90 degree at the vertex R and
vertex E. Then to draw the lines starting with R and E. அதாவது இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா REங்கிற லைன் செக்மெண்ட் 5.1 சென்டிமீட்டரில் ட்ரா பண்ணிவிட்டு R அண்ட் Eயை சென்டராக வச்சுக்கணும். ப்ரொடக்டரை ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். ப்ளேஸ் பண்ணி 90 டிகிரி பாயிண்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ஈலையும் ப்ரொடக்டர் சென்டர் பண்ணி ப்ரொடக்டர் சென்டரை ஈங்கிற வெர்டெக்ஸில் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு 90 டிகிரி பாயிண்ட் பண்ணி அந்த பாயிண்ட்டையும் ஈங்கிற வெர்டெக்ஸையும் ஜாயின் பண்ணணும். அதே மாதிரி இதுலேயும் ஆரையும் அந்த பாயிண்ட்டையும் 90 டிகிரி பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த பாயிண்ட்டையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we get these two lines. Then step 3, A and D are away from 5.1 centimeter E and R. அதாவது READங்கிற ஸ்கொயர் தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம். அதில் REங்கிற லைன் செக்மெண்ட் மட்டும் ட்ரா பண்ணியிருக்கோம். Then now we have two vertices R and A. Then remaining vertices A and D. அதான் நம்ம ட்ரா பண்ணணும், பாயிண்ட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இந்த A and E வந்து REலேருந்து 5.1 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும். ஸோ இப்போ ஆரில் இருந்து D 5.1 சென்டிமீட்டர், தென் ஈலேருந்து A 5.1 சென்டிமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறதுனால now to draw two arcs of 5.1 centimeter. That arcs cut at A and D. 5.1 சென்டிமீட்டர் மெஷரிங் எடுத்துகிட்டு காம்பஸ் பென்சில் யூஸ் பண்ணணும். 5.1 சென்டிமீட்டர் மெஷரிங் எடுத்து R and E சென்டராக வச்சுட்டு 2 arcs கட் பண்ணணும். That each arcs cut at these two lines. One arc is cut at this line, then another arc is cut at this line. The 2 points, the 2 intersecting point as A and D. Here A and D like this. REங்கிற line segment 5.1 centimeter already we are drawn. Then ஈலேருந்து 90 டிகிரியும் ஆறுங்கிற பாயிண்டில் 90 டிகிரியும் பாயிண்ட். தென் ஹோம் அசைன்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் 5. Draw a square of side 4.5 centimeter. Then exercise 4.5. Third sum. Draw the rectangle with adjacent sides of length 5 centimeter and 4 centimeter. Okay. Thank you.